साह्रै नै प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँले सूत्रका विषयमा यो पौराणिक सूत्रहरूको विषयमा चाहिँ राम्रो ज्ञान राख्नु भएको छ। सो अब हामी ढिला नगरिकन उहाँलाई बोलाउन जाँदैछौँ र हामी कक्षा सुरु गर्नेछौँ। सो today we are very happy to invite lecturer Susana Lin to continue the class of the sutra, and the topic of today's class is sharing moments of wisdom, benevolence, and courage. So we are very glad to have lecturer Susana Lin to share her speech, and hope we can learn a lot in today's session. So let's, without any delay, let's welcome lecturer Susana Lin. Namaste. सबैजनालाई नमस्ते भनौँ। नमस्कार। Thank you, brother. Namaskar. Good evening, master, brothers and sisters. Thank you Sunyo, for your introduction. Thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Qianren and Qianren up in heaven, and thank you, masters, lecturers, and all brothers and sisters. I'm very honored to be once again to continue sharing this topic, the heart-touching sage Mencius. र उपस्थित सम्पूर्ण उपस्थित गुरु त्यस्तै गरी सम्पूर्ण दिदीभाइ दाजुबहिनी सबैमा वक्ताहरूले अभिवादन गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस्तै गरी स्वर्गको अनुग्रह, गुरुको करुणा र यो अवसर फेरि पनि जुडेकोमा उहाँ एकदमै धेरै कृतज्ञ हुनुहुन्छ। And in our last class we discussed the subtopic, the differentiation between righteousness and profit, and today we will continue from here. र गएको कक्षामा उहाँले धर्मपरायणता र फाइदा बीचको भिन्नताको बारेमा हामीलाई कक्षा लिनु भएको थियो भने यही विषयबाट आजको कक्षालाई निरन्तरता दिनुहुनेछ। And let's make a quick review. र एकपटक हामी छिटोमा चाहिँ रिभ्यु गर्दैछौँ। Mencius went a long way to visit Liang Huiwang, the King Hui of Liang Huiwang, and the king asked, "Venerable sir, since you walked such a long way, you must have something to benefit to profit my kingdom." र मेन्सियसले जुन राजा हुनुहुन्थ्यो ल्याङका राजा हुइलाई भेट्न जानुभयो र राजाले भने, "आदरणीय महोदय, तपाईले 1000 कोषलाई आउन धेरै टाढाको ठान्नु गर्नु भएन, त्यसैले तपाईसँग मेरो राज्यलाई फाइदा गर्ने तरिका हुनुपर्छ। But Mencius replied, "Why must your majesty use that word profit? I don't like that word." तर मेन्सियसले जवाफमा भन्नुभयो, "राजा, हजुरले फाइदा जस्तो शब्द किन प्रयोग गर्नुभयो? त्यहाँ केवल परोपकारिता र धर्मपरायणता हुनुपर्छ। That there simply be benevolence and righteousness will be enough." र त्यहाँ खाली केवल परोपकारिता र धर्मपरायणता हुनुपर्दछ। Besides, if everybody within a kingdom pursue after profit, then the kingdom will be in great danger. र यदि अब एउटा राज्य पछाडि सबैजना खाली फाइदाको लागि मात्र लाग्छ भने त्यो राज्य एकदमै नाजुक अवस्थामा हुनेछ। Why? Because allow me to read the text. Why? Because in the kingdom of 10,000 chariots, the murderer of his sovereign shall be the chief of a family of 1,000 chariots. किनभने 10,000 रथहरूको राज्यमा उसको सार्वभौमको हत्याराका 1,000 रथहरूको परिवारको प्रमुख हुनेछ। In the Warring States period, the kingdom with 10,000 chariots was considered a large state, a big kingdom. र त्यो जुन 10,000 र 100,000 जुन एउटा त्यो समयमा भनेको चाहिँ राज्यको जुन एउटा स्थान चाहिँ त्यो एकदमै चाहिँ विशाल हुन्छ। And within this state, among the great officers, having 1,000 chariots was considered a large family. र त्यो एउटा विशाल राज्यमा जुन एउटा 1,000 सम्मको जुन एउटा चाहिँ अब त्यहाँ सेना प्रहरी हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो परिवार भनेर चाहिँ भनिन्छ। As we have shared last time,
the word family in Warren State period referred to the territory of a great officer. र गएको कक्षामा पनि यसको बारेमा बताइएको थियो कि जुन परिवारहरूको एउटा ठुलो समूह एउटा जुन समूह हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा विशाल एउटा भूभाग चाहिँ त्यसले अंकित गर्दछ. And why did Mencius said the murderer of his sovereign shall be the chief of a family of 1,000 chariots? Because if the people in this country value profit more than righteousness, then the great officer would eventually want to kill the king. र अब मेन्सियसले भने अनुसार चाहिँ 1000 रथहरूको राज्यमा यदि उसको राजकुमारको हत्या र 100 रथहरूको परिवारको प्रमुख हुनेछ, यो किन भनियो भन्दाखेरि यति विशाल एउटा राज्यमा चाहिँ खाली सबैजनाले खाली फाइदालाई मात्र हेर्छन् भने त्यति बेला एउटा प्रहरीले पनि आफ्नो राजाको चाहिँ हत्या गर्दछ र त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि इमानदारीता हुने छैन. Because everybody pursue after profit, so the great officer would eventually want to expand their territory and military power, so result in overthrowing the king by killing him. र यदि एउटा अफिसरले चाहिँ खाली फाइदा मात्र हेर्छ भने त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्नो जुन क्षेत्र आफ्नो जुन एउटा सैनिक शक्ति छ त्यसलाई बढाउनका लागि चाहिँ उसले आफ्नो राजाको पनि हत्या गर्न पछि हट्दैन. And in the kingdom of 1,000 chariots, the murderer of his prince shall be the chief of a family of 100 chariots. त्यसकारण चाहिँ जुन 10,000 रथहरूको राज्यमा उसको सार्वभौमको हत्यारा चाहिँ 1000 रथहरूको परिवारको प्रमुख हुनेछ. If everyone in the country pursue their own profits and desires, then even an officer with only 100 chariots would not be satisfied. र यदि त्यो राज्यमा चाहिँ सबैजनाले खाली आफ्नै स्वार्थ र आफ्नो जुन इच्छाहरूको लागि मात्र उनीहरू पछि दौडन्छन् भने चाहिँ त्यो राज्यमा जुन एउटा प्रहरी सेना हुन्छ उसको पनि जुन 10,000 मध्येको जुन धेरै 100 भन्दा धेरै कुरा छ त्यो उसको लागि चाहिँ त्यति धेरै पुग्दैन. Even though he has only 100 chariots, but he would not remain modest and self-disciplined. Instead, he might seek to replace the ruler who had 1,000 chariots and take over the throne. र त्यसमा चाहिँ उसकोमा 1000 रथहरू हुन्छ भने पनि त्यो पनि उसको लागि चाहिँ पुग्दैन रे. So Mencius concluded that to have 1,000 out of 10,000 or 100 out of 1,000 is plenty, but when people put profit before righteousness, they will not be satisfied without grasping for more. त्यही भएर चाहिँ मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि कोहीसँग चाहिँ 10,000 रथहरू छ भने पनि त्यो 10,000 रथको अगाडि चाहिँ 1,000 रथ पनि उसको लागि चाहिँ अब एकदमै थोरै हुन्छ यदि मान्छेहरू चाहिँ इमानदार हुँदैनन् र उनीहरू चाहिँ खाली एउटा इच्छा आकांक्षा परिपूर्ति गर्नको लागि मात्र अघि बढ्छन् भने. To put profit before righteousness means to put desire before Tao. र इमानदारीताको अगाडि चाहिँ यदि कसैले चाहिँ फाइदा मात्र हेर्छन् भने चाहिँ त्यो भनेको ताओको अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ इमानदारीता हृदय प्रस्तुत नगर्नु हो. Because people's desires are like a bottomless pit, like a never-ending hole, can never be satisfied. र मानिसहरूको यो इच्छा आकांक्षा भनेको चाहिँ कहिले पनि परिपूर्ति हुन नसक्ने एउटा चाहिँ कुरा जस्तै भयो. So because people's desire cannot be satisfied, that's why if we want to cultivate, we need to know how to stop our desire. त्यसकारण चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अब उनीहरूको इच्छा आकांक्षा मात्र धेरै हुन्छन् र त्यो कहिले उनीहरूले चाहिँ पूरा गर्न सकेन अथवा त्यसबाट उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् भने हामी एउटा अभ्यासकर्ताको नाताले चाहिँ त्यसबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने कुरा हामीले सिक्नु पर्दछ. And Mencius continued to expound by saying there has never been a benevolent man who neglected his parents.
र त्यसपछि मेन्जियसले निरन्तर भन्नुभएको छ कि आफ्नो आमा बुवालाई व्यवस्था गर्ने जुन एउटा परोपकारी मानिस कहिले पनि भएको छैन। There has never been a righteous man who put his king last. आफ्नो राजालाई अन्तिममा राख्ने इमानदार मानिस कहिले भएको छैन। Let your majesty speak only of benevolence and righteousness, and that these be your only themes. तपाईको कीर्तिले केवल परोपकार र इमानदारीताको कुरा गर्न दिनुहोस् र यी तपाईको मात्र विषयवस्तुहरू हुन दिनुहोस्। Why must you use that word prophet? त्यसकारण तपाईले चाहिँ अब त्यो नाफा भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्नुपर्छ त? So let's make a conclusion for this passage. Yeah, as a human being, to search for prophets, actually, we cannot say it's wrong. अब एउटा मान्छे छ उसले चाहिँ यदि फाइदाको बारेमा मात्र सोच्छ अथवा कुरा गर्छ भने खासमा त्यो गलत होइन। Because think about it, everyone wants to have a happy life. Everyone wants to be free from worry about food, about clothing, about shelter, right? तर हामी अब कल्पना गरौँ त कि सबैजना चाहिँ एउटा खुसी जीवन चाहनुहुन्छ र जति पनि अब खानाको कुराहरू छ, लत्ता कपडा, यी सबैबाट चाहिँ मुक्त हुन चाहनुहुन्छ, हो कि हैन त? Like we work for salary, and because of our salary, so we can have food to eat, have clothing to wear, have shelter to live in. र अब हामी काम गर्छौं, केको लागि गर्छौं त भन्दाखेरि तलबको लागि र जुन तलबबाट चाहिँ हामी हाम्रो खाना पिना लत्ता कपडा जस्तो आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्छौं। But the food, the clothing, the house, the shelter are blessings. In Chinese, we say 福报, all belong to blessings. तर अब खाना लत्ता कपडा घर भनेको चाहिँ चाइनिजमा 福报 भनिन्छ, अर्थात् नेपालीमा त्यो चाहिँ एउटा आशीर्वाद हो। And where do blessings come from? र त्यो आशीर्वाद चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? Blessings come from virtues. आशीर्वाद भनेको चाहिँ सद्गुणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। And virtues are benevolence and righteousness. सद्गुण परोपकारिता र इमानदारीताबाट आउँछ। So without benevolence and righteousness, we cannot possess blessings. र परोपकारिता र इमानदारीता नहुने हो भने हामीले आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्ने छैनौं। And besides, the core values of human life lies in benevolence, righteousness, and morality. र एउटा मान्छेको जुन एउटा एकदमै मूल्य मान्यता छ त्यो भनेको चाहिँ उसको इमानदारीता र परोपकारिताबाट मा चाहिँ भर पर्दछ। If a society does not uphold these values and only pursue after self-profit, then people might do all kinds of wrongdoing just simply to pursue after profits. Then they might do all sorts of bad things. र यदि अब समाजमा पनि एक किसिमको यो जुन मूल्य मान्यता छ यसलाई नबुझिकन चाहिँ मानिसहरू खाली फाइदाको पछाडी दौडिन्छन् भने उनीहरूले चाहिँ धेरै गलत कामहरू गर्न सक्छन्। So we need to understand that even though we want to have good material life, we need blessings. And if we want to possess blessings, we need to cultivate virtues. र त्यसकारण चाहिँ अब हामीले एउटा राम्रो जीवनको अपेक्षा गर्दछौं भने त्यसको लागि आशीर्वादको आवश्यकता पर्छ र आशीर्वाद भनेको चाहिँ परोपकारिता र इमानदारीताबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। And then in terms of 功德, merits and virtues. र अब पुण्य र सद्गुणको कुरा गर्नु पर्दा sometimes we may think merits and virtues are profits we gain from cultivating Tao and propagating Tao. र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले पुण्य र सद्गुणको कुरा गर्छौं भने त्यो भनेको चाहिँ हामीले ताओको अभ्यास र ताओको चाहिँ साधनाबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। With merits and virtues, we can pay our karmic debts.
र पुण्य र सद्गुणबाट चाहिँ हाम्रो जुन कर्महरू छ कर्मको ऋण हामीले तिर्न सक्छौँ With merits and virtues, we can benefit our ancestors and our descendants. र पुण्य र सद्गुणबाट हाम्रो जुन पुर्खाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्छौँ भने त्यो फाइदा हाम्रा आउने पिँढीहरूले पनि लिन सक्छन् But we need to understand that if we do all the good deeds, if we propagate Tao only to pursue after merits and virtues to benefit ourselves, then our merits and virtues will be limited. तर यदि अब हामीले चाहिँ खालि राम्रो काम गर्नको लागि र ताओ प्रचार चाहिँ खालि आफ्नो लागि मात्र सोचेर गर्छौँ भने चाहिँ त्यो एकदमै धेरै सीमित हुन सक्छ So the more we cling to our merits and virtues, the more limited they become. जति धेरै चाहिँ अब हामी जुन पुण्य र सद्गुणमा मात्र एकदमै चाहिँ लागिरहन्छौँ भने चाहिँ त्यसको जुन एउटा त्यो सीमितता छ त्यो चाहिँ एकदम कम हुनेछ And the more wu wei we are in propagating Tao, cultivating Tao, and the more boundless our merits and virtues will become. र अब जति चाहिँ हामी ताओ अभ्यास र प्रचारमा चाहिँ एकदम इमानदार हुन्छौँ भने चाहिँ त्यो सद्गुण र जुन एउटा पुण्य छ त्यसको सीमा त्यो चाहिँ एकदम बढ्दै जानेछ So when we introduce people to receive Tao, we do not think of I introduce one person, then I can have how many merits and virtue. We don't think about that. We think about benevolence and righteousness because we love people. We love our brothers and sisters. We want them to go home. And it's a right thing to do, to save them, to introduce them to receive Tao. So we do this not for our merits and virtue, not for our profit, but for benevolence and righteousness. र हामीले चाहिँ कोही एकजना नयाँ व्यक्तिलाई ताओ ग्रहण गर्नको लागि लगेका छौँ भने अब त्यो व्यक्तिले ताओ ग्रहण गरिसके पछाडि मैले कति धेरै पुण्य र सद्गुण चाहिँ कमाउँछु त भन्ने खालको मन हामीले राख्नु हुँदैन त्यसको बदलामा हामी चाहिँ परोपकारी र इमानदार हुनुपर्छ र यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रो जुन ताओ को प्रचार गरेर कमाउने जुन पुण्य सद्गुण छ त्यो चाहिँ एकदम असीमित हुनेछ Yes, and next subtopic is Wang Ba Zhi Bian, the differentiation between a true king and a hegemon. र अब अर्को विषय रहेको छ एक सच्चा राजा र एक आधिपत्य बीचको अन्तर During Mencius' time, the kings hold complete and absolute power. र मेन्सियसको समयमा चाहिँ राजा नै पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो शक्तिहरू र नियन्त्रण गर्न सक्ने एउटा प्रभावशाली व्यक्ति हुन्थ्यो So Mencius believed that for people to live well, there must be good kings. त्यही भएर मेन्सियसले विश्वास गर्नुहुन्थ्यो कि यदि कोही मान्छेहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग जिउन बाँच्न चाहन्छन् भने उनीहरूको राजा एकदमै चाहिँ महान हुनुपर्छ And Mencius' ideal true king is the ruler who governs with benevolence, which he calls the way of kingship, Wang Dao. र मेन्सियसको अनुसार चाहिँ एउटा एक आदर्श सच्चा राजा त्यो शासक हो जसले चाहिँ उदारताको साथ शासन गर्दछ र जसले उसलाई चाहिँ राजतन्त्रको मार्ग भन्दछ And during Mencius' time, it was a chaotic era with many ambitious kings who did not take care of their people and only care about their own territory and power. And these kings were called Hegemons and governed with dominance, the way of hegemony. र मेन्सियसको त्यो समय चाहिँ अब धेरै महत्त्वाकांक्षी राजाहरूका साथ चाहिँ एक अराजक युग थियो भनेर भनिन्छ जसले आफ्ना जनताहरूको चाहिँ हेरचाह गर्दैन थिए र केवल आफ्नो क्षेत्र र शक्तिको मात्र ख्याल राख्दथे यी राजाहरूलाई चाहिँ आधिपत्य भनिन्थ्यो र आफ्नो प्रभावबाट शासन गर्दथे And for this subtopic, Wang Ba Zhi Bian, we have 3 passages to share. र यो विषयलाई अझ राम्रोसँग बताउनको लागि चाहिँ निम्न 3 परिच्छेदहरूमा चाहिँ एक सच्चा राजा र आधिपत्य बीचको अन्तरमा चर्चा गरिनेछ And after our sharing, I believe that we can have a better understanding about the differentiation between a true king and a hegemon.
यसको बारेमा वक्ताले हामीलाई बताइसके पछाडि अवश्य पनि हामी सबैमा चाहिँ एउटा सच्चा राजा र आधिपत्य बीचको अन्तरको जुन विषय छ त्यसको बारेमा राम्रो बुझाइ हुनेछ। The first passage, Mencius said, "He who uses force as a pretense of humanness is a hegemon." र मेन्सियसले भन्नुभएको छ यो पहिलो वाक्यमा कि मानवताको बहानाको रूपमा बल प्रयोग गर्ने व्यक्ति आधिपत्य हो। A hegemon is one who, because of his strong military power, he did whatever he wanted and nobody can stop him. र त्यो आधिपत्य अब जुन एउटा व्यक्ति छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उसले जसलाई जे कुरा अराउँथ्यो त्यो चाहिँ उसले गर्नु पर्थ्यो र कसैले पनि उसले भनेको कुरा चाहिँ अस्वीकार गर्न सक्दैन थियो। ऊ चाहिँ एउटा शक्तिशाली व्यक्ति हुन्थ्यो। But he pretended to be benevolent. तर उसले चाहिँ अब परोपकारिताको बारेमा चाहिँ विचार गर्दथ्यो। He used compassion as an excuse to cover up his own selfish desires. र उसले चाहिँ करुणाको प्रयोग गर्दथ्यो। त्यो करुणा उसको लागि एउटा बहाना जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो जुन स्वयंको एउटा इच्छा शक्तिहरू छ अथवा चाहनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ लुकाउन सकोस्। But such a hegemon must have a large state in order to be powerful. तर अब एउटा यस्तो प्रभावी व्यक्ति हुनका लागि यस्तो किसिमको आधिपत्यसँग चाहिँ एउटा ठूलो राज्य हुनु पर्दथ्यो। But a true king is different. तर एउटा सच्चा राजा छ ऊ चाहिँ वास्तवमा फरक हुन्छ। I read the text. The man who applies his virtue to practice humanness is the true king. र यहाँ भनिएको छ कि जसले आफ्नो सद्गुणको प्रयोग गरी मानवताको अभ्यास गर्छ ऊ एउटा वास्तविक राजा कहलाउँछ। To be a real king, you don't need an especially large territory. र अब त्यो सच्चा राजा हुनको लागि चाहिँ उसलाई एउटा अथाक विशाल क्षेत्रको आवश्यकता वास्तवमा पर्दैन। For example, Tang did it with only 70 li, and King Wenwang did it with only 100 li. जस्तै अब उदाहरणले चाहिँ जुन थाङ भन्ने छ यसमा चाहिँ 70 लिको प्रयोग र राजा वनले चाहिँ 100 लिको प्रयोग गरेर सच्चा राजा भएका थिए। The word li was the unit of measurement for distance in ancient China. र यो जुन लाई भन्ने शब्द छ लि यो भनेको चाहिँ प्राचीन समयमा चाहिँ एउटा दूरी नाप्नको लागि एउटा प्रयोग गर्ने एउटा युनिट हो। 1 li is about equivalent to 0.5 kilometers. र 1 लि भनेको चाहिँ 0.5 किलोमिटर हुन्छ। So 70 li or 100 li are very, very small pieces of land, very small. र 100 लि भनेको चाहिँ अब वास्तवमा एउटा जमिनको चाहिँ एकदमै कम क्षेत्र मात्र हो। And who was Tang? Tang was Shangtang. Tang was the founding emperor of Shang dynasty. र अब थाङ भनेको को हो त? थाङ भनेको चाहिँ यो जुन साङथाङ वंशजको चाहिँ संस्थापक हो। And Wenwang was the leader among the kings during the late period of Sangchao. र राजा वन भनेको चाहिँ साङ वंशजको चाहिँ अन्ततिरको राजा अथवा नेता हुन्। But Wenwang was very virtuous. He did not overthrow Sangzhou. But 10 years after his death, his son Wu Wang overthrew the tyrannical emperor Zhou of Sangzhou and established Zhoucao. र अब जुन राजा वन हुनुहुन्छ उहाँको देहावसान भएको 10 वर्ष वंश पश्चात चाहिँ उहाँको छोरा राजा उले चाहिँ साङ वंशजका अत्याचारी राजा चौलाई परास्त गरी नयाँ चौ वंशजको स्थापना गरेका थिए। So Sangtang and Wenwang were very virtuous sage kings, and Confucius mentioned them a lot.
र कन्फ्युसियसले बयान गर्नुभएका एकदमै धेरै बयान गर्नुभएका यी दुई साङथाङ र वानवन राजाहरू हुन्। And then Mencius continued to expound. Mencius said, when one uses power to make people follow, they will never follow with their hearts. They follow only because they don't have enough strength to resist. र मेन्सियसले निरन्तर आफ्नो भनाइलाई भन्ने क्रममा भन्नुभएको छ कि यदि कसैले आफ्नो शक्तिको प्रयोगले जनतालाई आफ्नो बसमा गर्न खोज्छ भने उनीहरूले मनले ती राजालाई आदर गरेका हुँदैनन्। So such a powerful ruler is a hegemon. र यस्तो खालको शक्तिशाली एउटा शासक भनेको चाहिँ एउटा आधिपत्य शासक हो। A hegemon is one who can't apply virtues to practice benevolence, only wants to use power to make people follow. र यस्तो आधिपत्य जुन एउटा शासक छ उसले चाहिँ आफ्नो सद्गुणको प्रयोग गरेर उपकारितालाई जोड नदिकन खाली आफ्नो नियन्त्रण र आफ्नो चाहिँ कुरामा मान्छेहरूलाई पालना गर्नको लागि नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। And on the other hand, the true king, when one wins people over with virtue, people are happy from the bottom of their heart, and they follow sincerely, just like the way the 70 disciples followed Confucius. र अर्को अब एउटा एकदम सच्चा राजाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जब कोही मानिसहरूलाई सद्गुणले जित्छ तब मानिसहरू आफ्नो हृदयको गहिराईबाट खुसी हुन्छन् र उनीहरूले इमानदारीतापूर्वक अनुसरण गर्दछन्। ठीक त्यसरी जसरी 70 चेलाहरूले कन्फ्युसियसलाई अनुसरण गरेका थिए। We know Confucius had around 3,000 students. Among the 3,000, there were 72 considered outstanding for their virtues. र कन्फ्युसियसका चाहिँ 3,000 चाहिँ चेलाहरू थिए र त्यसमा चाहिँ अब 72 जनाहरू चाहिँ एकदमै विशेष खालका एकदमै राम्रा चेलाहरू थिए। So there were 72 virtuous ones. Why here Mencius say 70? Because 70 is the abbreviation of the 72 virtuous ones. र मेन्सियसले चाहिँ किन 70 भन्नुभएको छ भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ 72 जना सद्गुणीहरूको संक्षिप्त नामलाई चाहिँ अब 70 भनेर चाहिँ मेन्सियसले भन्नुभएको छ। And to conclude this passage, Mencius used a quote from the book of poetry. र अब यो जुन कुरा छ यसलाई चाहिँ अन्त दिनको लागि चाहिँ मेन्सियसले आफ्नो जुन कविताको किताब छ त्यसबाट भन्नुभएको छ। Mencius said, what is said in the book of poetry, from the west, from the east, from the south, from the north, no one thought of not following. This is an illustration of the power of virtue. र मेन्सियसले चाहिँ अब कविताको पुस्तकमा भन्नुभएको छ कि पश्चिमबाट पूर्वबाट दक्षिणबाट उत्तरबाट कसैले पनि अनुसरण नगर्ने विचार गरेनन् र यसको यो जुन एक दृष्टान्त भनेको चाहिँ एउटा एकदमै सद्गुणी कुराबाट चाहिँ लिएको छ। Now we have a basic understanding of this differentiation between a true king and a hegemon, and let's move on to the second passage. र अब अहिलेसम्म चाहिँ एक सच्चा राजा र एक आधिपत्य बीचको भिन्नताको बारेमा साधारण बुझाइ हामीले लिइसकेका छौं भने अब अर्को हरफमा के भन्नुभएको छ मेन्सियसले। The second passage mentions talk about the people under their reign and under their rule. र दोस्रो यो जुन अब हरफमा चाहिँ मेन्सियसले भन्नुभएको छ मान्छे र मान्छेहरूको जुन एउटा जुन शासन गर्ने एउटा विधि। Mencius said a ruler who governs with dominance, which means a hegemon. A ruler who governs with dominance may bring material prosperity to his people. र मेन्सियसले भन्नुभएको छ कि प्रभुत्वको साथ शासन गर्ने शासकले आफ्ना जनताको लागि भौतिक समृद्धि ल्याउन सक्छ। And why a hegemon might bring material prosperity to his people? Why? किन त एउटा आधिपत्यले चाहिँ आफ्नो जनताहरूको लागि एउटा जुन भौतिक समृद्धि ल्याउन चाहन्छ त किन त?
because a hegemon might oppress or invade other countries, and they can become powerful and wealthy, and this may allow his own people to have a better life, better material life than people in other states. किनभने अब एउटा जुन शासक छ उसले त अरु राज्यहरुमा जित हासिल गरेर आफ्नो शक्तिलाई एकदमै बढाउन चाहन्छ ताकि उसले आफ्नो देशको जनताहरुले चाहिँ एउटा राम्रो जीवनको कल्पना गर्न सकोस्. And Mencius continued to expound, but a ruler who practices the way of benevolence cultivates a broad, peaceful, and self-contented state of mind in his subjects. र मेन्चियसले निरन्तर भन्नुभएको छ कि एक शासक जसले परोपकारको मार्ग अपनाउँछ उसले आफ्नो प्रजामा फराकिलो, शान्तिपूर्ण र आत्मसन्तुष्ट मनस्थितिको अभ्यास गर्दछ. So which one is better, material prosperity or peace at heart? भनेपछि अब कुन चाहिँ राम्रो हो त, भौतिक समृद्धि अथवा शान्तिपूर्ण र आत्मसन्तुष्टको एउटा वातावरण? Material comfort does not bring true happiness. भौतिक जुन एउटा सुविधा छ यसले चाहिँ वास्तवमा खुशी चाहिँ ल्याउन सक्दैन. Or true peace at heart. र मनमा चाहिँ एउटा शान्त यसले ल्याउन सक्दैन. On the contrary, pursuing after material comfort, our heart, our mind will be restless. अब त्यसको बदलामा चाहिँ भौतिक सुविधाहरुको पछि मात्र लागिराख्यो भने चाहिँ हाम्रो मन पनि कहिले शान्त हुने छैन. And eventually people will search for spiritual satisfaction. र अन्त्यमा गएर मान्छेहरुले चाहिँ जुन एउटा आत्मीयता छ त्यसको खोजीमा चाहिँ लाग्दछन्. And Mencius continued to say, even if the king, the true king, the virtuous king, even if the king sentences someone to death, the people do not harbor resentment. त्यसपछि फेरि मेन्चियसले भन्नुभएको छ कि अब राजाले कसैलाई मृत्युदण्डको सजाय दिए पनि जनतामा चाहिँ रिस उठ्दैन. And of course, this statement does not imply that a tyrant who goes around and killing people whenever he wants. It doesn't mean that. र अब जस्तै यो कथनमा के भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा जुन शासक छ उ चाहिँ अब कतै गयो र मान्छेहरुको चाहिँ हत्या गर्छ भने This statement just uses the word kill to describe a severe punishment, not necessarily taking someone's life. यो कथनले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि अब कोही मान्छेहरुलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा उसको चाहिँ जुन उसलाई मारेर उसको ज्यान चाहिँ लिने काम गरेको छ. So this statement means when a benevolent ruler punishes the people, people do not resent because they believe the ruler is compassionate and just. र अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा उपकारी शासकले चाहिँ जनतालाई त्यस्तो किसिमको तनावहरु दिन्छ अथवा त्यस्तो किसिमको काम गर्छ भने जनताहरुले पनि यो चाहिँ एउटा केही राम्रो करुणामय काम होला भन्ने चाहिँ सोच्दछन्. And when he benefits them, they do not sing his praises either. र अब जब उहाँहरुले चाहिँ तिनीहरुलाई लाभ दिनुहुन्छ तब तिनीहरु पनि उसको चाहिँ प्रशंसा गाउँदैनन्. And what does that mean? Does that mean that people are ungrateful? त्यो भनेको के अब मान्छेहरु चाहिँ महान छैनन् भन्ने हो त? No, it doesn't mean that. This is actually very beautiful. यो भनेको वास्तवमा चाहिँ एकदम सुन्दर कुरा हो. This means that if someone who does good deeds and who perform deeds of kindness, but he does not emphasize or cling to his own merits and virtues. अब वास्तवमा यो भनेको चाहिँ कसैले के राम्रो काम गर्छ अथवा आफ्नो राम्रो प्रस्तुतिको लागि चाहिँ उ सधैँ लाग्छ भने उसले चाहिँ वास्तवमा आफ्नो सद्गुण अथवा पुण्यको बारेमा चाहिँ
सोचेको हुँदैन। Then people who benefit from the kindness will feel that it's just a natural thing to happen. They will think it's natural. र अब केही प्राकृतिक रूपबाट अथवा एकदम राम्रो उपकारिताबाट चाहिँ मान्छेहरूले फाइदाको अपेक्षा गर्छन् अथवा पाउँछन् भने त्यो वास्तवमा प्राकृतिक हो। So this is a very high level of doing good deeds. र यो भनेको चाहिँ राम्रो काम गर्दाको एउटा एकदम उच्च तह हो। See, the donor, the one who do the good deeds, the donor and the recipient, the one who received the favor and the good deeds, all the three merge into the nature. र अब हेर्नुहोस् त कसैले केही राम्रो काम गर्छ, जस्तै एउटा दाता छ, दाताले केही राम्रो काम गर्नुभयो र त्यसलाई प्राप्त गर्ने जुन अनुग्रह गर्ने व्यक्ति छ उसले केही प्राप्त गर्छ भने यो भनेको एकदमै प्राकृतिक हो। Just like we receive the free gifts, sunshine, air, and water from our Mother Nature, are we always feel grateful and praising the Mother Nature all day long? No, because it's nature. अब जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले घाम पानी पाउँछौँ, एउटा राम्रो वातावरण पाउँछौँ भने त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो प्रकृति, हाम्रो मदर नेचर हुन्छ उहाँलाई के सदैव हामीले चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद भन्छौँ त पक्कै भन्दैनौँ। यो त एकदम प्राकृतिक कुरा हो नि त। So from this passage we can learn the insight that in cultivating Tao and propagating Tao, we learn not to claim credit for doing good deeds. अब यस्तो यो खण्डबाट चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीले ताओ ग्रहण गरे पछाडि ताओको अभ्यास र ताओ प्रचार गर्छौँ भने चाहिँ हामीले एकदमै महान काम गरिरहेको छौँ भनेर चाहिँ हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ। And that is Wu Wei. र त्यो भनेको नै वास्तवमा एउटा प्राकृतिक कुरा हो। And Mencius continued to expound. The people progress towards goodness day by day without even knowing who is guiding them. तर त्यसपछि मेन्चियसले निरन्तर भन्नुभएको छ कि मानिसहरू दिन प्रतिदिन असलतर्फ अघि बढिरहेका छन्, उनीहरूलाई कसले अगुवाई गरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। So this is how a true king benefits and guides his people. र त्यो नै भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा साँचो राजा अथवा शासकले चाहिँ आफ्नो जनताहरूलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेको हो। So in this way, whenever the sage king goes, the people are transformed. र अब यस तरिका अनुसार चाहिँ जहाँ जहाँ साधुहरू सर राजा जानुहुन्छ मानिसहरूको रूपान्तरण हुने गर्दछ। Without even knowing they were transformed by whom or how. र उनीहरूलाई यो कुराको पनि कुनै वास्ता हुँदैन अथवा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि कसको मार्फतबाट चाहिँ उनीहरू रूपान्तरण भइरहेका छन् र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा। And whenever he stays, his influence is of a spiritual nature. र जहाँ जहाँ उहाँ बस्नुहुन्छ उहाँको प्रभाव आध्यात्मिक प्रवृत्तिको हुन्छ। Why? Because this sage king has restored his true nature. He is so enlightened. किनकि त्यो जुन एउटा राजा हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने चाहिँ आफूभित्र सत प्रकृतिलाई पुनर्जागर गरिसक्नु भएको हुन्छ। And the greatness of his virtue and deeds is so vast that they run in parallel with heaven and earth. र अब उहाँको जुन सद्गुण र कर्म यति व्यापक हुन्छ कि तिनीहरू स्वर्ग र पृथ्वी सँगसँगै चलिरहेको हुन्छन्। And how can the hegemon who only seeks to compensate for his faults with small favors be compared to him? तर अब जुन एउटा आधिपत्य जमाउनेले चाहिँ जसले आफ्नो कमी कमजोरीलाई ससाना कुराहरूबाट भर्ने कोसिस गर्छ यस्तो राजासँग दास्न सक्छ र? The faults of a hegemon are his selfish desires and his pursuit of profits. र अब यस्तो किसिमको जुन कमी कमजोरीहरू भनेको चाहिँ एउटा आधिपत्यको चाहिँ आफ्नो स्वयंको इच्छा आकांक्षाहरू हो। And because of these faults, he would try to compensate, or let's say, try to disguise and try to pretend
and doing some small favors to his people. तर यस्तो किसिमको कमी कमजोरीबाट चाहिँ ऊ जहिले पनि आफ्नो जुन एउटा जनताहरू छ जनताहरूले चाहिँ उसको लागि केही गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ But Mencius said, how can those small favors be compared to the greatness of the sage king's virtues? तर अब मेन्सिसले भन्नुभएको छ कि त्यस्तो सानो सानो किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा राज्यको महान राजाको सद्गुणसँग कसरी दाज्न सकिन्छ त In this passage, there is a very famous idiom in Chinese called 过化存神, 过化存神, very, very famous. र अब यो जुन खण्डमा चाहिँ एउटा एकदमै प्रख्यात चाइनिज इडियम छ कोवा छोनसन And let's go to the third passage of this subtopic. र यो विषयको अब अर्को तेस्रो खण्डमा जाउँ Mencius said, Yao and Sun were benevolent and righteous by nature. र मेन्सिसले भन्नुभएको छ याओ र सुन चाहिँ स्वभावैले परोपकारी र धर्मी थिए And Tang means Sang Tang. Tang and Wu is Zhou Wu Wang. Zhou Wu Wang was the son of Zhou Wen Wang. र अब थाङ अघि हामीले कुरा आयो त्यसरी ऊ चाहिँ ऊ भनेको चाहिँ अब जो ऊ वाङको चाहिँ छोरा हुनुहुन्थ्यो And Tang and Wu restore these qualities, the quality of benevolence and righteousness, restore these qualities through self-cultivation. र थाङ र ऊले चाहिँ यो जुन स्वयं अभ्यास मार्फत चाहिँ यी गुणहरू जस्तै उपकारिता र जुन यस्तो गुणहरू चाहिँ पुनर्स्थापित गरे And Yao Sun were legendary sage rulers of ancient China. They were famous for their wisdom, virtue, and just rule. र सम्राट याओ र सम्राट सुन भनेको चाहिँ चीनमा पुरातन समयका पौराणिक ऋषि शासकहरू थिए र उनीहरू चाहिँ एकदम बुद्धि सद्गुण र शासनको लागि प्रसिद्ध थिए And why Mencius said that Yao Sun were benevolent and righteous by nature? Why? तर मेन्सिसले भन्नुभएको छ याओ सुन चाहिँ किन प्राकृतिक रूपमा नै परोपकारी र इमानदारी थिए त Because Emperor Yao and Emperor Sun did not need to cultivate themselves through practice or study to become great sages. किनभने चाहिँ जुन सम्राट याओ र सुनलाई चाहिँ महान ऋषि बन्न अभ्यास वा अध्ययनको माध्यमबाट आफूलाई अभ्यास गर्न आवश्यक थिएन Their true nature was inherently bright and perfect. र उहाँहरूको त्यो जुन स्वभाव छ त्यो प्राकृतिक रूपमा उज्जवल र सिद्ध थियो Their true nature radiating naturally. र उहाँहरूको जुन त्यो प्रकृति छ त्यो चाहिँ एकदमै प्राकृतिक रूपमा त्यसले विकिरण छर्दथ्यो And under their governance and care, the people were pure, simple, and happy. र उनीहरूको शासन र हेरचाहमा चाहिँ जनता शुद्ध र सरल अनि सुखी थिए And the society was peaceful, harmonious, and prosperous. र साथै त्यो समाज पनि शान्त एकदम मेलमिलाप र समृद्ध थियो Presenting a model of a utopian world known as 大同世界, the great unity. तर यसले चाहिँ महान एकता भनेर चिनिने जुन काल्पनिक संसारको नमुना प्रस्तुत गर्दथ्यो And people in later generations often used the term the sky of Yao and the sun of Sun, Yao Tian Shun Zhi, to refer to an ideally peaceful and prosperous era. र पछिल्ला पुस्ताका मानिसहरूले प्राय याओको आकाश र सुनको सूर्यलाई आदर्श रूपमा शान्तिपूर्ण र समृद्ध युगलाई जनाउन प्रयोग गर्दथे And we also often see this phrase, Yao Tian Shun Zhi, very, very often in holy revelations. र हामीले यो जुन याओ थिएन सुयेन भन्ने जुन हरफ छ यो चाहिँ पवित्र माध्यमहरूमा बेला बेला सुनिरहन्थ्यौं Because in our purpose of Dao, 道之宗旨, the last statement is 即世界为大同.
र ताओको उद्देश्यमा चाहिँ जुन अन्तिम एउटा वाक्य छ भर्खरै वक्ताले नि भन्नुभयो So 尧天顺日 a world, a utopian world, the great unity is the purpose of cultivating Tao and propagating Tao. र याउथन शून्य भनेको चाहिँ जुन एउटा काल्पनिक संसारमा चाहिँ एकदमै महान तरिकाले ताओ अभ्यास र प्रचार गर्ने कुरालाई चाहिँ यसले अंकित गर्दछ. So Mencius said, Mencius means although Yao Sun, Tang Wu, all of the four sages, they are all sages, but their levels of spiritual attainment differ. र मेन्सिसले भने अनुसार चाहिँ जुन जति पनि तिनका चाहिँ जुन एउटा व्यक्ति चारजना व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूको जुन एउटा तह छ त्यो सबैजनाको एकदमै फरक छ. Yao Sun were born sages and Tang Wu became sages through self-cultivation. अब याओ सुन चाहिँ उहाँहरू जन्मजातले चाहिँ एउटा सन्तहरू हुनुहुन्थ्यो भने थाङ चाहिँ उहाँहरूले आफूले गर्नुभएको अभ्यासको मार्फतबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा प्राप्त गर्नुभयो. So on the text, Mencius said Tang and Wu restore these qualities through self-cultivation. Allow me to read the notes. Tang was the founding emperor of Shangchao, and Zhou Wang overthrew Sangzhou and established Zhou. र थाङ र उले चाहिँ अब जुन आफ्नो स्वयंको साधना तथा आत्माको अभ्यास मार्फत चाहिँ यी गुणहरू पुनर्स्थापित गर्नुभएको थियो भने थाङ भनेको चाहिँ जुन थाङ वंशका संस्थापक राजा त्यस्तै गरी राजा उ साङ राजवंशका तानाशाह सम्राट चौलाई पराजित गरी चौ राजवंश स्थापना गर्ने राजा हुनुहुन्थ्यो. So after mentioning the four sages, now Mencius start to talk about the five hegemons. अब मेन्सिसले चारजना सन्तहरूको बारेमा भनिसके पछाडि चाहिँ अब उहाँले पाँच सर्वोच्च नेताहरूको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ. The five hegemons refers to several especially powerful rulers of Chinese states of spring and autumn period, 春秋时代 of Chinese history. र अब पाँचजना शासकहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ चिनिया इतिहासको जुन वसन्त र शरद ऋतु अवधिको चिनिया राज्यका विशेष गरी धेरै शक्तिशाली शासकहरूलाई जनाउँदछ. And we know Mencius was born during the Warring States period, 战国时代. So when he talked about the five hegemons, he used historical figures. र मेन्सिसको जन्म अब युद्धरत राज्य अवधिमा भएको थियो. त्यसैले जब उनले पाँचजना शासकहरूको बारेमा कुरा गरे Mencius did not comment on contemporary politics. Instead, he used historical figures to explain, to enlighten the people of his time. र मेन्सिसले चाहिँ अब समसामयिक जुन राजनीति छ त्यसको बारेमा कुरा नगरिकन चाहिँ उहाँले आफ्ना समयका मानिसहरूलाई जुन प्रबुद्ध बनाउनका लागि उदाहरण स्वरूप ती ऐतिहासिक व्यक्तिहरूको प्रयोग गरे. Like in our Dao community, as a Dao cultivator, we don't talk about contemporary politics. र जस्तै अब ताओ समाजमा हामी एउटा ताओ अभ्यासकर्ताको नाताले हामी समसामयिक जुन राजनीति छ त्यसको बारेमा कुरा गर्दैनौँ. And Mencius said the five hegemons borrow the names of benevolence and righteousness to seek personal gain and satisfy their greed. र अब पाँचजना शासकहरूले चाहिँ व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्न र आफ्नो लोभ पूरा गर्न परोपकार र धर्मपरायणताको नाम उदाहरण लिए. So Mencius meant the five hegemons. When it comes to self-cultivation and moral characters, the five hegemons are not even worth mentioning. र जब अब ती पाँचजना नेताहरू छ उनीहरूले चाहिँ अब आफूले अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूको अब ती कुराहरूको उनीहरूले चाहिँ नाम लिएनन्. Because they used the names of benevolence and righteousness as a facade. अब किनभने उनीहरूले चाहिँ परोपकार र जुन धार्मिकताको
मुकुट प्रयोग गर्दथे। They borrow the names of these virtues for a long time but never return them. उनीहरूले चाहिँ यी सद्गुणहरूको चाहिँ नाम लामो समयसम्म उधारो लिएका थिए तर कहिले पनि फिर्ता गरेनन्। And leading people to be deceived. र त्यसले चाहिँ अब गर्दा अन्य मानिसहरूलाई पनि धोका भयो। How could people discern? How could people discern that those 5 hegemons did not truly possess these virtues? अब उनीहरुमा यी गुणहरू छैनन् भनेर चाहिँ ती 5 जना जुन शासकहरुमा त्यो गुण छैन भनेर कसैले सुरुमै कसरी थाहा पाउन सक्दथे त? Mencius meant that the 5 hegemons were very successful in deceiving the world. र अब मेन्सियसको अनुसार चाहिँ ती 5 जना शासकहरूले चाहिँ यो उनीहरु चाहिँ एकदम सफल थिए जसले चाहिँ यो संसारलाई सजिलै उनीहरुले चाहिँ धोका दिए। They are successful in deceiving the world and stealing the reputation and gain their personal benefits. उनीहरुले चाहिँ अब धेरै मान्छेहरुलाई धोका दिए त्यसमा सफल हुनको लागि चाहिँ अब उनीहरुले खाली आफ्नो फाइदालाई मात्र ध्यान दिए। But in doing so, they have misled people and people's values were distorted. अब त्यस्तो गर्नाले चाहिँ उनीहरुले आफ्नो जनताहरुको जुन एउटा मूल्य छ त्यसलाई चाहिँ घटाए, त्यो मूल्यलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएनन् जसले गर्दाखेरि उनीहरुको आफ्नो तह पनि गिर्यो। And in doing so, what benefits does it bring to themselves, to others, or to the society? Nothing. No benefits at all. अब त्यस्तो गर्नाले उनीहरु स्वयंलाई अथवा जनतालाई अथवा त्यो समाजलाई के फाइदा भयो त? वास्तवमा त्यहाँ केही पनि फाइदा भएन। Okay, now we go to the summary. Summary of Mencius' differentiation between a true king and a hegemon. As a summary, I have 3 conclusions. र अब चाहिँ एक सच्चा राजा र शासक बीचको जुन मेन्सियसको भिन्नताको कुराहरुको सारांश अब यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ र त्यसमा चाहिँ 3 वटा कुराहरु वक्ताजीले हामीलाई शेयर गर्नुहुनेछ। The first conclusion is Mencius taught ambitious and greedy kings that if they want to strengthen their power, they want to become successful, they have better use virtue instead of using power. अब 3 वटा निष्कर्षको कुरा गर्नुपर्दा पहिलोमा मेन्सियसले चाहिँ जुन महत्वाकांक्षी र लोभी राजाहरूलाई सिकाए कि यदि तिनीहरू आफ्नो देशलाई बलियो बनाउन चाहन्छन् र आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पछि लागोस् भनी चाहन्छन् भने तिनीहरूले मानिसहरूलाई जित्नको लागि सद्गुण प्रयोग गर्नुपर्छ। Mencius encouraged them to use virtue to win people over. र मेन्सियसले चाहिँ एकदमै धेरै हौसला दिनुभएको छ कि मान्छेहरू आफ्नो सद्गुण प्रयोग गरेर मान्छेहरूको मन चाहिँ जित्नुपर्छ। So can you see Mencius' compassion here? र तपाईहरुले अब मेन्सियसको जुन करुणा छ करुणालाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। If the hegemons can become virtuous kings, then people are safe. यदि अब एउटा शासक अथवा एउटा आधिपत्य शासक चाहिँ एउटा सद्गुणी शासक हुन सक्छ भने तिनका जनताहरू चाहिँ स्वतः राम्रो हुनेछन्। And he cited the examples of Tang and Wu and Wenwang to illustrate this point. र अब मेन्सियसले चाहिँ यो कुरालाई चित्रण गर्न थाङ र राजा उयेनको उदाहरण दिएका छन्। And the example was Tang did it with only 70 li and Wenwang did it with only 100 li. Started with a very small pieces of land. अब उदाहरणको लागि जस्तै अब थाङ चाहिँ 70 लीको प्रयोग र राजा वनले चाहिँ 100 लीको प्रयोग गरेर सच्चा राजा भएका थिए। And because of their virtues, they became emperors of China. र उहाँहरूको त्यो सद्गुणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाइनाको चाहिँ एउटा सम्राट हुन सक्नु भएको थियो। And conclusion number 2, Mencius help us realize that sage kings lead careful and enlighten the people naturally and effortlessly. Wu र अब दोस्रो निष्कर्षको कुरा गर्नुपर्दा मेन्सियसले चाहिँ हामीलाई सन्त राजाहरूले प्राकृतिक रूपमा र सहज रूपमा मानिसहरूलाई
नेतृत्व हेरचाह र ज्ञान दिन्छन् भन्ने महसुस गर्न मद्दत गर्नुभयो जस्तै हो भयो। Just like how the sun, the air, and water are provided for us freely by nature. अब यो भनेको जस्तै कि प्रकृतिले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ घाम पानी हावा दिएको छ। And we don't even feel particularly grateful or indebted to the nature. र अब त्यो कुरा प्राप्त गरे बापत चाहिँ प्रकृतिप्रति चाहिँ हामी त्यति धेरै कृतज्ञ अथवा एकदमै आत्मीय भएका छैनौँ। So we learn from this. When we do good deeds without clinging to our merits and virtues, only then can we possess true merits and virtues. र अब हामीले चाहिँ बिना कुनै पुण्य र सद्गुणको अपेक्षा नगरिकन चाहिँ हामी राम्रो काम गर्छौं भने चाहिँ बल्ल हामी चाहिँ एउटा महान व्यक्ति हुन सक्नेछौं। Mencius cited the example here. The people progress toward goodness day by day without even knowing who is guiding them, because all those virtuous kings were very away. र अब मेन्सिसले उदाहरणको रूपमा यहाँ भन्नुभएको छ कि मानिसहरू दिन प्रतिदिन असलतर्फ अघि बढिरहेका छन् र उनीहरूलाई चाहिँ कसले अगुवाई गरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन र यो भनेको चाहिँ एउटा एकदमै सद्गुणी जुन राजाहरू छन् उनीहरूको उदाहरण हो। And conclusion number 3, Mencius helps those who aspire to cultivate Tao reflect on how the 5 hegemons deceive the people by using the names of benevolence and righteousness while pursuing their own selfish interests. र तेस्रो निष्कर्षमा भनिएको छ कि मेन्सिसले ताओ साधना गर्न चाहनेहरूलाई आफ्नो स्वार्थको पछि लाग्दा उदारता र धार्मिकताको नाम प्रयोग गरेर 5 वर्ष नेतृत्वकर्ताहरूले मानिसहरूलाई कसरी धोका दिए भनेर निहाल्न मद्दत गर्नुभयो। So by doing reflection, we can think about it. In cultivating and propagating Tao, it is essential to nurture and preserve our Bodhisin, our body mind, to truly love and care for all sentient beings, rather than seeking personal gain or recognition within the Tao community. अब त्यसको प्रतिबिम्बमा चाहिँ अब ताओको साधना र प्रचारमा ताओ समुदायभित्र व्यक्तिगत लाभ र सम्मान खोज्नुको सट्टा सबै संवेदनशील प्राणीहरूलाई साँच्चै माया र हेरचाह गर्न बुद्धिमानको पालन पोषण र संरक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ। If we seek a personal gain or recognition within the Tao community and forget our body mind, then we are following the path of hegemons. र यदि अब ताओ समाजभित्र पनि हामीले चाहिँ व्यक्तिगत लाभ र सम्मानको पछाडि मात्र लाग्यो भने चाहिँ हामीहरू ती आधिपत्य शासक सरह हुनेछौँ। And moreover, to avoid following the way of hegemony, to avoid Ba Dao, not only in Tao community, but most importantly, in our day-to-day life. र अब हामी चाहिँ यो कुरा भनेको चाहिँ खालि ताओ समाजमा मात्र नभएर हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि हामीले यस्तै सोच्छौं भने हामी त्यस्तो खालको शासक हुनेछौं। Once upon a time, our holy teacher asked us an interesting question. र एकपटक चाहिँ हाम्रो प्रबुद्ध गुरुले हामीलाई एकदमै एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। Holy teacher said, Holy teacher said, are you guys practicing the way of kingship, Wang Dao, or the way of hegemony at home? र प्रबुद्ध गुरुले हामीलाई चाहिँ सोध्नु भएको त्यो रोचक प्रश्नमा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ एउटा घर फर्किनको लागि राम्रो मार्गलाई अभ्यास गरिरहनु भएको छ कि एउटा त्यस्तो खालको आधिपत्य शासकको बाटोलाई पछ्याइरहनु भएको छ त? To follow the way of hegemony at home means we forget we are cultivators. We do whatever we want because we think we are getting along with our family. They are not strangers, they are family. So we just, sometimes we will vent our temper on them, whatever, forget about the cultivation of virtues. र हामीले चाहिँ एउटा आधिपत्यको बाटोलाई पछ्याएर घर फर्किने प्रयास गरिरहेका छौं भने चाहिँ
हामीले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेका छैनौँ परिवारमा पनि चाहिँ अब हामीले एकदमै साधारण रूप लिएर चाहिँ एकदम नराम्रो बाटोलाई हामीले अप्नाइरहेका छौँ So let's do some self-examination. अब चाहिँ हामी स्वयंको परीक्षा लिनेछौँ Do people at home think I am virtuous? अब आफ्नो आत्मपरीक्षा कार्यक्रममा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ घरमा के म सद्गुणी छु भनेर सोच्नु भएको छ Am I polite only to my fellow cultivators in Dao community, but impatient with my family at home? र म चाहिँ के खालि मेरो ताउ समाजमा चाहिँ ताउ अभ्यास गर्ने सहकर्मीसँग मात्र एकदमै झुकाव उहाँप्रति मात्र मेरो झुकाव छ र घरको परिवारसँग चाहिँ मेरो बानी व्यवहार त्यस्तो छैन त Do I use communication and persuasion or just boss people around when I'm at home? र म चाहिँ अब घरमा आउँदाखेरि खालि घरको परिवारहरूसँग चाहिँ एउटा साधारण कुराहरूमा मात्र रहिरहेको छु अथवा घरमा चाहिँ एउटा बोस एउटा चाहिँ ठुलो व्यक्ति भन्ने खालको भाव चाहिँ लिइरहेको छु त Actually, to verify, to prove how well we cultivate our inner virtue, it depends on how we get along with the family members. आफ्नो आत्मपरीक्षा कार्यक्रममा वास्तवमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो घरको परिवारका सदस्यहरूसँग कस्तो खालको व्यवहार हामीले गरिरहेका छौँ त त्यसमा भर पर्दछ And it's the end of my sharing, and time is just 刚刚好. And thank you all. Thank you for your time. If I have made any mistakes, I beg God and Buddha's forgiveness, and masters and all the lecturers and brothers and sisters, let's all remember we are doing charity, and charity begins at home. And thank you all. र समय सकिएको छ समय सकिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद र हामीले जुन एउटा परोपकारको काम गरेका छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ घरबाट सुरु हुन्छ सम्पूर्ण गुरुलाई त्यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण ताउ सदस्यहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद